नमस्कार दर्शक बंधु जय श्री राधे। आजिर कार्यक्रमटी समस्त कुंभ राशिर व्यक्ति विशेषों पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। कारण यही वीडियो रे आपणकर संपूर्ण अगस्ट मासटी केमिति रहिबो, कौन परिवर्तन आपणक जीवन रे आसीबो एवं ग्रह मानकर राशि परिवर्तन एवं गोचर आपणक जीवन रे केमिति प्रभाव पकाइबे एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे जानिबा एवं विशेष भाव रे केउ क्षेत्र गुडी को आपणको बहुत अधिक ध्यान देबाकू पड़िबो ताहा मध्य आपणको जणाइबी। देखंतु सबुठारु मुख्य कथा हेउची आपणकर राशिटी कुंभ हेले मध्य नक्षत्र अनुसार आपणको उपरे शुभ प्रभाव पड़िबो ना अशुभ प्रभाव पड़िबो। कारण समस्त कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानकु एका प्रकारर फल प्राप्ति हेब नाही, जेहेतु आपणकर नक्षत्राधिपति अलगा अलगा अटंती। एवं ता सहित वीडियोर शेष भाव रे जणाइबी कौन करिबाकू पड़िबो प्रतिकार स्वरूप एही श्रावण मासरे आपणक नक्षत्र अनुसार शुभाशुभ फल प्राप्ति पाई। देखंतु दर्शक बंधु, एही अगस्ट मासटी साधारण मास नुहे। पूर्व मास गुड़िक परी एही राशिफल मध्य साधारण नुहे। कारण ग्रह मानक गोचर एवं ग्रह मानकर आशीर्वाद आपणक जीवनर दिग दिशा को बदलाई देब। तेबे विलंब न करी आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा। किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संतान को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेथिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक नक्षत्र अनुसार आपणक जीवन रे कि प्रकार प्रभाव पड़िबा पई जाउछि। सर्वप्रथम जानिबा आपणक कुंभ राशि रे नवग्रहंकर स्थितिटी केमिति रहुछि। आपणक लग्न भाव रे राहु, द्वितीय भाव रे शनि, चतुर्थ भाव रे मंगल, पंचम भाव रे बुध, षष्ठ भाव रे देवगुरु बृहस्पति एवं सूर्य, सप्तम भाव रे केतु एवं अष्टम भाव रे शुक्र विराजमान करिसंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िकरे सेमानकर प्रभाव अधिक रहिबो। तेबे आसंतु सर्वप्रथम जानिबा धनिष्ठा कुंभ राशि 23/11 कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर मंगल हेउछंती नक्षत्राधिपति एवं विराजमान करिसंती आपणकर चतुर्थ भाव रे एवं मंगल एही मासरे गोचर करिवे आपणकर पंचम भाव को। जेहेतु मंगल चतुर्थ भाव रे रहितिले आपणक कर्मस्थल रे आपणकर समस्या टिके बढ़ी जाइथिला, आपणक प्रमोशन हेई पारु नथिला, ट्रांसफर हेई पारु नथिला, दरमा वृद्धि रे समस्या बळी विभिन्न प्रकार समस्या लागि रहितिला। कारण मंगलंकर दृष्टिटी आपणक कर्म क्षेत्र रे ऊपर को उठिबा पई विभिन्न प्रकार बाधा विघ्न समस्या सृष्टि करिथांती। किंतु जदि आपण किछिटा जमी भूमि जानवाहन क्रय करिबा पई चाहुचंती तेबे मध्य आपणक पई अत्यंत शुभदायक रहिबो। मंगलंकर पंचम भाव को गोचर करिबाटी आपणक शिक्षा पई अत्यंत शुभदायक रहिबो। जदि आपणकर कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहिछि सेही सब क्षेत्र रे आपणको शुभाशुभ फल प्राप्ति हेबो। ताहा सहित जदि आपण संतान प्राप्ति पई चेष्टा करूछंती किंबा आपण संतान सुखरु वंचित रहितिले तेबे चिंतार कोनोसी आवश्यकता नाही। किंतु शनि जेहेतु आपणकर बकरी होई लग्न भाव को प्रभावित करूछंती आपण किछि कांशरे मानसिक दुश्चिंतारे रहि पारंती। पारिवारिक स्थितिटी समस्यादायक रही पारे, आर्थिक स्थिति रे किछि ना किछि समस्या आपणकर देखा देई पारे। जदि आपण एही समय मध्य अर्थ को संचय करिबा पई चाहुचंती तेबे किछि ना किछि बाधा विघ्नर आपणको सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। आपणको खाद्य पानीय उपरे विशेष भाव रे ध्यान दियंतु। स्वास्थ्यगत समस्या मध्य देखा देई पारे। एबे आसंतु जानिबा शतविशा कुंभ राशि 24/11 कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर राहु हेउछंती नक्षत्राधिपति
ଏବଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ ଭାବରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ। ଆପଣ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କିଭଳି ସର୍ଟକଟ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରୁ ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଳବାନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସହମତି କ୍ରମେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ ନୂତନ ଚାକିରିର ଯଦି ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଜମି, ଭୂମି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଧର୍ମ ତ୍ରିକୋଣରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କିଛିଟା ଧର୍ମଯାତ୍ରା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ବିବାହର ଭାବକୁ ରହୁଥିବାରୁ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମନମାଳିନ୍ୟ ମତଭେଦ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ବଡ଼ କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ପରିବାରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯଦି କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଥିଲା, ତାହା ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ, ସୁବିଧା, ଭୋଗ ବିଳାସରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ କମି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ ରାଶି 25/11 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଏତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ୟା, ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାରରେ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବଂ ଧନର ଭାବକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଳା, ପାଟି, ତଣ୍ଟିରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। କିମ୍ବା କିଛିଟା ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ମଧୁର ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ସହିତ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ସହଜ ସରଳ ପ୍ରତିକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛିଟା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚମେଲି ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାଟି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେବେ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମଟି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।